ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایسو گزشتہ چند دنوں سے میں روزانہ صبح و شام جب مجھے وقت ملتا ہے میں زبور 85 کا پنجابی ورژن جس کا ترجمہ بزرگ آئی ڈی شہباز صاحب نے کیا ہے سنتا ہوں اور خداوند کے کلام کی صداقتوں اور سچائیوں پر غور کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ جو الہیات خداوند نے اپنے کلام مقدس میں بیان کی ہے ہمیں کسی اور کتاب میں کسی اور فلسفے میں نہیں ملے گی۔ اس وقت جب میں یہ زبور سنتا ہوں جس کا پنجابی ترجمہ بزرگ آئی ڈی شہباز نے کیا تو میری روح کو اور میرے بدن کو میرے جسم کو نہایت سکون ملتا ہے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بھٹکنے سے بچایا، ایک مسیح خاندان میں پیدا کیا اور مسیح ایمان میں پروان چڑھایا تاکہ میں تیرے کلام کی صداقتوں کو سنوں اور ان کا یقین کرتے ہوئے ان کی گواہی دوں۔ اس بات کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمارے بزرگ آئی ڈی شہباز کو جو اپنا فضل بخشا وہ نہایت بھاری تھا۔ خدا پاک روح نے جو حکمت انہیں عطا کی وہ بہت بھاری ہے۔ سن 2000 سال سے پہلے یا 99 یا 98 میں سیالکوٹ کرسچن رائٹرز گلڈ کی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے والد محترم پاسٹر ناظم کے ساتھ کی اور جس اسکول میں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا کیتھیڈرل کا اسکول تھا میں نے وہاں پر کلاس رومز کے باہر اپنے ملکی اور سیاسی لیڈران کی رہنماؤں کی تصویریں دیکھی، لیکن میں نے جب پورے اسکول کا دورہ کیا تو مجھے کہیں بھی اپنے مسیحی رہنماؤں کی کوئی تصویر نظر نہ آئی۔ اور جب مجھے موقع ملا اس بات کا اظہار کرنے کے لیے تو میں نے اس میٹنگ میں کہا کہ میں نے اسکول کو دیکھا ہے، اسکول میں قائد اعظم لیاقت علی، سر سید احمد، علامہ اقبال اور دوسرے بڑے رہنماؤں کی تصویریں ہیں جس سے ہماری قوم ہمارے بچے واقف ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن کیا یہ ضروری نہیں کہ جب خداوند نے ہمیں یہ فضیلت بخشی کہ ہم ایک کرسچن اداروں کو چلا سکیں، ان کی ملکیت کو حاصل کر سکیں، تو کیا ہم اپنے مسیحی ادیبوں کو، شاعروں کو، بزرگ شخصیات کو، ان کی تصویروں کو آویزہ نہ کریں تاکہ ہمارے مسیحی بچے، ہماری نسل یہ بھی جان سکے کہ ہماری قوم میں، ہماری کلیسیوں میں خداوند نے کتنے بزرگ اور کتنی عظیم شخصیات کو پیدا کیا۔ ایسو آئی ڈی شہباز خداوند کا خادم تھا، بندہ تھا اور خداوند کا کرم اس پر تھا، اور جب اس نے زبوروں کو ترجمہ کیا، زبوروں کا ترجمہ کیا تو خدا کی الہی قدرت اس کے ساتھ تھی۔ اور بعض اوقات میں زبوروں کو جب سنتا ہوں تو بعض باتیں ایسی دل کو لگتی ہیں کہ یہ کس طریقے سے بزرگ آئی ڈی شہباز نے ان کو رقم کر دیا، یہ خدا پاک روح کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ اس بزرگ شخصیت کو سلام کرنا، اس کو بیان کرنا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد کریں۔ زبور 85 کی خوبصورت بات خدا کی الہیات ہے۔ جب میں ان آیات کو پڑھتا ہوں جس کا ترجمہ ہمارے بزرگ نے کیا تو خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتے ہیں، اور بزرگ آئی ڈی شہباز نے اس کو یوں بیان کیا ہے: مکتی نیڑے اونا دے جو رکھ دے اس دا ڈر تا ساری دھرتی ساڑی بھی جلال دا ہوے کر۔ اس وقت ہماری دھرتی جس پہ خداوند نے کہا تھا کہ آدم تیرے گناہ کے وسیلہ سے یہ زمین لعنتی ہے، اب یہ دھرتی خدا کے جلال کا گھر ہے۔ کس طریقے سے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیوں اب یہ دھرتی خدا کے جلال کا گھر ہے؟ یہ ماسوائے ہمارے خدا یسوع مسیح کے کہ جو اس دھرتی میں انسان بن کر آیا اور اس نے صلیبی موت سہی اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت اور جلال کے باعث یہ دھرتی اب جلالی صورت میں ہے کہ اس دھرتی پہ ہمارا خدا یسوع مسیح آیا، ہوا اور زندہ ہوا۔ یہ دھرتی اس کی جلالی اور اس کی الہی شخصیت کو بیان کرتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ پھر سو ایک اور خوبصورت بات ہے کہ سچائی رحمت آپوں وچ ہن دونوں ملیاں نے،
ਤੇ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ सच्चाई सुलह ने। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसकी क्या ही खूबसूरत जो है वजाहत की गई है, बयान किया गया है कि हम खुदा सलूस को मानते हैं। सच्चाई हमारा खुदा सुबसी है, क्योंकि हमारे खुदा ने कहा कि जब तक तुम्हें सच्चाई आज़ाद ना करेगी तुम आज़ाद नहीं होगे, और फिर कहा कि जब तक बेटा तुम्हें आज़ाद ना करेगा तुम कभी भी आज़ाद ना होगे। हमारा खुदा सुबसी सच्चाई है। भला तो उसने यीशु से पूछा कि हक क्या है? हक यही है कि हमारा खुदा सच्चा और बरहक खुदा है, सच्चाई। और फिर कहता है कि रहमत, और ये हमारे खुदा बाप का फजल है, ये हमारे खुदा बाप की रहमत है कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौता इस दुनिया में भेजा ताकि उसके वसीला से हम उसे बाप कह कर कह सकते। सच्चाई रहमत आपो विच उन दोनों मिलिया ते चुम्मिया है एक दूजे ने। सच्चाई सुलह हमारी सुलह का बयाना रूल कुद्स है जो मोहर है। और देखिए किस खूबसूरती के साथ हमारे बुजुर्ग आईडी शहबाज ने इसे तर्जमा किया है। सच्चाई रहमत आपो विच उन दोनों मिलिया ने ते चुम्मिया है एक दूजे ने। सच्चाई सुलह ने। खुदा यीशु मसीह के काम की बदौलत खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा कितने खुश है, कितनी उनमें शादमानी पाई जाती है कि यीशु मसीह जो ज़मीन पर गया हमारी निजात के लिए और खुदा के इरादे के लिए, और उसने खुदा के इरादे को कितना मुकद्दम ठहराया। उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में आना खुदा की मर्ज़ी है, मेरा खाना खुदा बाप की मर्ज़ी है, और उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब उसने यानी बेटे ने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया और खुदा पाक की कुदरत से वो मुर्दों से छी उठा, तो उन्होंने फतहमंद खुशी मनाई। और खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रुकुस ने अपने आप को मोहब्बत और प्यार में सरफराज किया। ये चुम्मिया है एक दूजे, क्या ही खूबसूरत। और फिर बुजुर्ग आईडी शहबाज ने क्या खूबसूरत तर्जमा किया। उन धरती विचों वेखोगे सच्चाई उगेगी, सच्चाई भी आसमाना तो उन छाती पावेगी। उन धरती विचों वेखोगे सच्चाई उगेगी। हमारी धरती से कौन सी सच्चाई ऐसो पैदा हुई है? जो भी पैदा हुआ है वो फना होने के लिए पैदा हुआ, लेकिन एक सच्चाई इस धरती में से पैदा हुई, वो हमारा खुदा यीशु मसीह है। हमने उसकी कदर नहीं जानी, किसी ने उसकी कदर नहीं जानी। वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला जाएगा, हमने उसे मार डाला, उसे दफना दिया, और धरती ने उसे कबूल कर लिया। और तीसरे रोज़ इसी धरती में से ये सच्चाई फूट निकली। बेशक हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो कि जिसे दफनाया का ये नामुमकिन था कि वह मौत और कब्र और मिट्टी की इस धरती के कब्जे में रहता, वो मुर्दों में से जी उठा। इस धरती से वो सच्चाई पैदा हो गई जो आज भी हमें ये गवाही देती है कि उसकी कब्र खाली है, और वही है जो मुर्दों में से जी उठा और अब्दुल्लाबाद बादशाही करता है। उसने कहा कि देख मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा। उन धरती विचों वेखोगे सच्चाई उगेगी, सच्चाई भी आसमाना तो हम छाती पाएगी। जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा उस नूरानी और जलाली सूरत में, तो खुदा बाप ने आसमान से नज़र की और कहा आमीन, मेरा बेटा जिसने मेरी फर्मा बरदारी की है, उसने मौत और शैतान और तमाम तारीक कुतों को नेस्त करके मेरी मर्ज़ी को पूरा करके अब वो मेरे जलाल में शामिल होगा। और खुदा की सच्चाई जो खुदा है, उसने मसीह यीशु को मुर्दों से जी उठने पर क्या ही खुशी मनाई, क्या ही खूबसूरत बात है। उन धरती विचों वेखोगे सच्चाई उगेगी, सच्चाई भी आसमाना तो उन छाती पाएगी। जो इस सबूत को सुनेगा तन्हाई में और से सुनेगा, और खुदा उनकी इलाहियात, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा उसकी मोहब्बत, उनके कामों और उनकी खुशी को महसूस कीजिएगा। और अपने बुजुर्ग आईडी शहबाज खुदा उनके सामने याद कीजिएगा कि किस तरीके से हमारे बुजुर्ग को खुदावन ने मसा किया, और इतनी खूबसूरती के साथ उसने खुदा के कलाम को बयान किया। ज़बूर 85, जब खुदावन मुझसे बात करेगा मैं उसकी बात को सुनेगा, ईमान रखेगा और गवाही दीजिएगा। खुदा हमें बरकत और सलामती बख्शे, आमीन।